मत आवे। सो सतगुर महि समाना, एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। प्रभाती विभास पड़ताल, महल्ला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जप मन हर हर नाम निदान। हर दरगाह पावै मान, जिन जपिया ते पार परान। सुन मन हर हर नाम कर ध्यान। सुन मन हर कीरत, अठ सठ मजान। सुन मन गुरमुख पावै मान। जप मन परमेश्वर परदान। खिन खोवै पाप कुटान। मिल नानक हर भगवान। खिन खोवै पाप कुटान। मिल नानक हर भगवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
प्रभाती विपास पड़ताल महला चौथा। ये पावन शब्द जो 1337 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई परविंदरपाल सिंह जी बुटर दमदमी टकसाल आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। 9 बजे तक इसी स्नान करके पहुँचो, गुरु वाले बनो। गुरुद्वारा बंगला साहब दी ऐप अपने फोन कंप्यूटर विच जरूर डाउनलोड करो। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सतगुरु कृपा करनी। सेवकां दियां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां, दसवंध विच वाधे बख्शने। जो परिवार गुरु के लंगरां वास्ते रसद भेजते ने, उन्होंने बेनती है कि भाई वध तो वध सेवा देसी घ्यो की भेजी जाए। गुरुद्वारा शीशगंज साहब जी का सुंदरीकरण हो रहा है। जिन्हां परिवारां ने सेवा लैनी होवे वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब जो अगले साल 2021 में आ रहा है, बड़े सारे प्रोग्राम उलीके जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज में खोली जा रही है। जो बच्चे IAS IPS बनना चाहते ने, उन्हां बच्चों के वास्ते 85% 85% जो खर्चा है वो दिल्ली कमेटी करेगी। दास रोज बेनती करता है कि ये बेनती ध्यान नाल सुनो। ये कोई विद्याला नहीं है कि 5वीं 7वीं के बच्चे साढ़े तुसी लै जाओ। ये वो बच्चे ने जिहड़े बच्चे इस वेले IAS की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने जिहड़ी उन्हां दी कोचिंग है उहदे वास्ते जो अकैडमियां जो इंस्टीट्यूट खुले ने, उत्थे जिहड़ी पढ़ाई कराई जा रही उहदा खर्चा दिल्ली कमेटी करेगी। सो योग्यता रखण वाले जिहड़े बच्चे ने वो जरूर संपर्क करन। असीं उन्हां बच्चों का उन्हां दे माता पिता का भी धन्नवाद करांगे। जिहड़े गुरसिख अमरधारी इंटैलीजेंट बच्चे इस पासे आउणगे, क्योंकि अज साडे मुल्क विच असीं चाहुंदे आ कि वध तो वध गुरसिख अमरधारी बच्चे DC होण, SSP होण, सैकटरी डायरैक्टर होण, चीफ सैकटरी होण, धर्मी होणगे, सब धर्मां की इज्जत करनगे, सब धर्मां नाल सब धर्मां दे लोकां नाल भी इंसाफ करनगे, सब दी रिस्पैक्ट करनगे। क्योंकि सिख धर्म सानू जो शिक्षा दिंदा है वो है कि एक पिता एक इसके हम बारक। सो योग्यता रखण वाले ही बच्चे फोन करन। सारा दिन ही पिंडां तो फोन आई जाते हैं, साडा बच्चा 7वीं पढ़दा है जी, उन्होंने लै जाओ जी। ना भाई, ना अपना समा खराब करिए, ना दूसरे का खराब करिए। जो योग्यता वाले बच्चे ने आपां सारे रल मिल के उन्हां दी मदद करिए ताकि वो बच्चे कामयाब होण। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ,
ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦਹਿ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ। ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਹਰਣਹਿ, ਕਰੁਣਾਮੈ ਸਭ ਦੁਖ ਹਰੋ। ਹੇ ਸਰਣ ਜੋਗ ਦਇਆਲਹਿ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਮਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਸਵਾਸਥ ਖੀਣ ਸਮੈ, ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧਵਹਿ। ਨਹ ਸਮਰਥੰ ਨਹ ਸੇਵਕੰ, ਨਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖੋਤਮੰ। ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰਤੇ ਨਾਮੰ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का परम पवित्र उपदेश, जो एक ओंकार तो 18 10 20 तक अथाह शब्द भंडार सतगुरु गरीब निवाज जी ने बख्शिश किया है, तिस दी लड़ीवार कथा विचार वडभागी संगतां रोजाना सरवण करदियां ने। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1337 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਤਕਰੇ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰਾਗਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ परम पवित्र बाणी उचारण करके जो आपां नूं उपदेश बख्शिश कीता है, आओ अज दे शब्द दी विचार नाल अपनियां मन दियां बिरतियां नूं जोड़िए। शब्द दा सिरलेख आरंभ विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अंकित कीता है, प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा। प्रभाती राग है और इहदे नाल मिला के विभास राग,
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਵਿਭਾਸ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਔਰ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆੜਵ ਜਾਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਜਾਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾੜਵ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਆੜਵ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਸਾ ਤੋਂ ਨੀ ਤੱਕ ਜੋ 7 ਸੁਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਹੀ ਅਵਰੋਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੁਰਾਂ ਲੱਗਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ, ਅਗਲਾ ਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਉਤਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾ ਨੀ ਧਾ ਪਾ ਮਾ ਗਾ ਰੇ ਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੋਹੀ ਅਵਰੋਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ 7 ਸੁਰਾਂ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਹੀ ਤੇ ਅਵਰੋਹੀ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੁਰਾਂ ਲੱਗਣ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾੜਵ ਜਾਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੁਰਾਂ ਲੱਗਣ ਆਰੋਹੀ ਤੇ ਅਵਰੋਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆੜਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਸੁਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਰੋਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7, ਉਹ ਔੜਵ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔੜਵ ਖਾੜਵ, ਔੜਵ ਸੰਪੂਰਨ, ਖਾੜਵ ਔੜਵ, ਖਾੜਵ ਸੰਪੂਰਨ, ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਭਾਸ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਔੜਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵਿਭਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪੜਤਾਲ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਟਤਾਲ। ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਰਾਗ ਬੱਧ ਉਹ ਗਾਇਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਹੀ ਤਾਲ ਪੈਣ, ਪਲਟ ਪਲਟ ਕੇ ਤਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਵੱਡਿਆਂ ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗੀ ਜਨ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਗਾਇਕੀ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਬਲੇ ਉੱਪਰ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਲ ਹੈ, ਕਹਿਰਵਾ ਹੈ, ਦਾਦਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਝੱਪ ਤਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਪਕ ਤਾਲ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਭਾਵ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ 4 ਤਾਲ ਹੈ, 1 ਤਾਲਾ ਹੈ, 5 ਤਾਲ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੂਲ ਫਾਕ ਹੈ, ਝੱਪ ਤਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ,
ਇਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟ ਤਾਲ ਪਟ ਕੇ ਤਾਲ ਲਗਾਉਣੇ, ਪੜਤਾਲ ਪਰਤ ਕੇ ਤਾਲ ਲਾਉਣੇ। ਪੜਤਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਹੀ ਤਾਲ ਪੈਣ, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਗਾਇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਰੂਪ, ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਪਾਲਣਾ ਔਰ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੱਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਸੇਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੰਦਰਮਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ, ਪਰੈ ਹੋਰ। ਧਰਤੀਆਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਰਜ, ਵੱਖਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਇਸ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਦੁੱਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਦੁੱਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਦਵਿਤੀ, ਤੇ ਦਵਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਅਦਵਿਤੀ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੁਜਾਤੀ, ਵਜਾਤੀ, ਸਵੈਗਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕੇ ਫਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਨਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸਲ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਜਾਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਜਾਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ। ਸਵੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਫਰਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਅੰਗ ਹਨ, ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਜਾਤੀ ਭੇਦ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਸੁਜਾਤੀ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਊ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹ। ਇਉਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਛੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੋ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਤ ਪਲਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਜੂਦ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਸਤੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਿਥਾਊ ਮੌਜੂਦ ਸੋਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਸਤ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਤ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੇਤਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਹਿਲ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਜੜ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਕੇ ਅਵਲੰਬਤ ਹੋਵੈ, ਨਰ ਨਾਰ ਬਿਰਾਜਤ ਜੰਗਮ ਜੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਅਚਾਰ ਜੀਵ ਨੇ, ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਪੰਛੀ ਹਨ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਜਲ ਜੰਤੂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਹਨ, ਪਰਬਤ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਚਾਰ ਜੀਵ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਚਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਅਚਾਰ ਜੀਵ ਨੇ, ਜੜ ਚੇਤਨ ਜੀਵ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚਹਿ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰਹੁ ਦਿਖਾ ਵਖਿਆਨਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇ
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੰਗ ਹਨ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਬਿਰਛ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਆਪ ਉਹ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਸੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੇਤਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰ, ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਣਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ। ਇਉਂ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਖਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਜਪ ਮਨ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਸੰਕਲਪ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਕਲਪ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਹੀ ਮਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੀ ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨਕਾਰ ਨੇ ਕਛੁਵਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆਨ। ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਦੇਵੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੀਏ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਵਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਵਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਿਸ਼ਟ ਵਕਤਾ ਹੈ। ਕਨਿਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚ। ਕਨਿਸ਼ਟ ਵਕਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਆਹ ਮਾੜਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੀ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਕਨਿਸ਼ਟ ਵਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਵਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਨੇਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਮੱਧਮ ਵਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤਮ ਵਕਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਉੱਤਮ ਵਕਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਤਮ ਵਕਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਜਪ ਮਨ, ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜਪ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ। ਹਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਫਕੀਰ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਔਲੀਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਾਧਣਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਹੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬਾਕੀ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਨਿਧਾਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਿਧਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਥ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਪ। ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਣ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਸਤਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚਖੰਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹ ਸੋਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਗਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਣ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਿਆ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਧੰਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਉਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਊ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਊ। ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਇਸ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਭਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੇਰੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਭਾਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਭਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੀਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਣ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਡਿਆਈ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਨ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਬਖੀਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਐਸੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਦਲਦਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਲਦਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਬੜ ਕੇ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦਲਦਲ ਹੋਵੇ, ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਿੱਚ ਧਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਇਤਿਆਦਿਕ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈ ਗਏ।
ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭਰਿਆ, ਸੁੱਚਮਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਰੇ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤਾਂ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ ਕੁਲ ਸਬਾਇਆ। ਤਰੇ ਆਪ ਤਰ ਗਏ, ਕੁਟੰਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਗਿਆ, ਸੰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਕ ਕੁਲ ਸਬਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਆਪ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰ ਧਿਆਨ। ਐ ਮਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ, ਤੇ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਜਪਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਰੂਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਮ ਸਰੂਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਥੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਹਾਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਯਤਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ, ਐ ਮਨਾ ਬਾਰ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਓ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਧਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ।
ਐ ਮਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਕਰ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਧਿਆਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ। ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਸੋਨ ਮਾਨ ਹਰ ਕੀਰਤ 860 ਮੱਜਾਨ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ। ਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਸ, ਵਡਿਆਈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣੀਏ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?
ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੀਰਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਿਕਾਊ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰੀਵ ਗਿਆਨ ਵੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਗੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਮਨ ਹਰ ਕੀਰਤ, ਐ ਮਨਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ 8-60 ਮੱਜਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ 68 ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ, ਬੜਾ ਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ 4 ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਾਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਲ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਨ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਐ ਮਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ। ਸੁਣ ਮਨ, ਐ ਮਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਗੇ। ਜਪ ਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਪਣਾ ਕਰ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ, ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਰੂਪੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ
ਖਿਨ ਖੋਵੈ ਪਾਪ ਕੋਟਾਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘੋਰ ਦੁਖੀਆਂ ਅਨਕ ਹਤਿਆਂ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਘੋਰ ਦੁਖੀਆਂ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਤਿਆ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਣ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਿਦਰ ਆਲਸ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਵਿਖਾਦ ਹੋਣ, ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਪਾਪ ਅਸੰਖ ਨਾਵੈ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾਹੇ। ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਬਾਲਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚਖਾਵਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਢੇਰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁਆਹ ਕਰੇਗੀ। ਇਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਿਨ ਖੋਵੈ ਪਾਪ ਕੋਟਾਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਟਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਵਾਨ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਖਟ ਭਗਾ ਸੰਪੰਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਜਬ ਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਚੇਤਨ ਚੀਤ ਉਦੋਤ ਸੋ ਹੋਊ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਪਿਆ ਕਰ, ਨਿਤ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਜਪਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਖਿਨ ਖੋਵੈ ਪਾਪ ਕੋਟਾਨ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ